खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी निੱਘੀ गोद विच बड़े ही अदब अते सत्कार सहित संध्या दे दीवाना दे विच जुड़ बैठी गुरु सवारी, गुरु दुलारी, गुरु रूप साध संगत जियो। श्रेष्ठ समय की प्राप्ति होई उस परमात्मा दे गुण गाउण दे लई बहुत वड्डी इबादत है। सरवण एक भगती है। परमात्मा दे गुणां नूं निता प्रत अपने कन्नां दे नाल सतसंग विच बैठ के सुणदा। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੈਰਾਗਮਈ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। आपसी मुलाकात हुई है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उन्हां बचनां नूं पढ़ के बड़े प्रसन्न होए। सवाल दा जवाब चिट्ठी खत द्वारा मिल गया है। अज सतगुर जी बहुत वड्डा फैसला लैण लगे ने। आओ कुछ क समा मन चित बिरतियां नूं गुरु चरनां विच जोड़ीए, सुरत करके चलीए गुरु तेग बहादुर साहब दियां दे चरनां विच। रसना करो पवित्र गज वज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। उचित गुरु नानक मसनंद हाजर जरन मह लखे बिलंद। जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गोबिंद राय जियां दे जवाब नूं खत नूं पढ़िया, जिस विच उन्हां ने आखिया पिता जी तुसीं आप गुरु नानक हो, सब कुछ तुहाडे हथ विच है, सब कुछ तुहाडे वस विच है। दुनिया विच कुछ ऐसा नहीं जो तुहाडे हुक्म तो बाहर होवे। जद इस भावना नूं गुरु तेग बहादुर साहब जियां ने पढ़िया, मर्द ने अज फैसला कीता कि सचमुच गुरता गद्दी दे लायक हन। तख्त बह तख्त की लायक। गुरता गद्दी ते ओही बैठदा है जो आप धुर दरगाह तो इस कारज लई आया होवे। बेशक इस गुरता गद्दी ते दावे करन वाले गुरु नानक साहब जी तो लेके ही उन्हां दी अंश वंश चल पई सी, पर इस गद्दी ते बहिंदा ओह है जो बैठण दे लायक होवे। अज उस पिंजरे विच बैठे हुए सतगुरां ने यह फैसला लिया जो सदा सदीवी है। गुर घर बिखै बड़ी वडियाई, इनको जग गुरता बनियाई। सतगुर चाहुंदे ने इन्हां नूं जग दी गुरता गद्दी दे दईए। सब तो वड्डी वडियाई ते इहो ही है, तिन्ने लोकां दीयां वस्तुआं रब दे प्यारे अगे कुछ भी नहीं, तुच्छ ने तुच्छ ने। सतगुरां ने जाने गोबिंद राय जी आए ही इसे वास्ते। उन्हां दे अपने भी वचन ने, कहंदे मैं संसार विच आउणा नहीं सी चाहुंदा, मेरा आउण दा कोई होर मकसद नहीं। मैं हां परम पुरख को दासा। दशमेश कहंदे मैं परम पुरख अकाल पुरख दा दास हां। मैं अपना सुत तोहे नवाजा। मैनू ते गुरु नानक साहब ने अपना पुत्र बना के सृष्टि ते भेजिया ते अपना रूप बनाया। आए कादे वास्ते? देखने आयो
जगत तमाशा, जग एक तमाशा मदारी दे वांग। जिवें मदारी कोल जादूगर कोल लोग तमाशा वेखदे ने, बड़े प्रभावित हुंदे ने। जे वो जादू सच्चा होवे, जो हथ दी मिट्टी नाल सोना चांदी पैसे बनाउंदा है, ते फिर जादू संकोचण तो बाद 10-10 रुपए क्यों दुनिया तो मंगदा है? जो हथां दे नाल कला दे नाल माया बना सकदा, फिर मंगदा क्यों? जादू एक अखां दा करिश्मा है, भुलेखा है, एक पर्दा है, मैजिक। कहंदे इस जमाना, इस संसार एक तमाशा है। गोबिंद राय जी कहंदे असीं तमाशा वेखण आए हां। दुनिया आके तमाशा बन जाती है, संसार च उलझ जाती है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उन्हां बचनां नूं जाणदे ने, जिस करके गोबिंद राय जी इस पृथ्वी ते आए ने। सो प्रसन्न होए हुक्म बखाना, भो सिख जाओ बिलम करहाना। बड़े प्रसन्न होए सतगुर जी अज पिंजरे विच बैठे, इन्ने प्रसन्न। कवि जी कहंदे मैं दस ही नहीं सकदा। आसे पासे दे हालात वेखीए दुखदाई ने, जिवें कंडियां दे विच गुलाब दा फुੱਲ मुस्कुराउंदा ना। गुरु तेग बहादुर पातशाह इदां बैठे डहकदे ने। सिख नूं कोल बुलाया, जिहड़ा खत लेके आया। भाई गुरदित्ता जी नूं कोले सद्या, कहंदे गुरमुखा ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ। ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਹੁਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਫਲ ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਹੋ ਆਨ, ਰੁਚਿਰ ਬਿਲੋਕ ਹੋਏ ਮਹਾਨ। 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਬਸਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? 5 ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਪੱਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਦਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਨ ਭਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਬ ਗਇਓ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਕੋ ਵਿਖ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਭਰਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਿਆ, 5 ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ 9 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਭਰਿਆ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਗ 5 ਪੈਸੇ ਧਰ ਹਾਥ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਤ ਛਿਨ ਜੇਠਾ ਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਖੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰ ਮੈਂ, ਧਰਿਓ ਧਿਆਨ ਨੰਦਨ ਕੋ ਉਰਮੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾ ਦਿਓ। 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਵੜਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੈਰਾਗ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ
ਅੱਧਾ ਘੜੀ 25-30 ਮਿੰਟ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਬੰਦਨ ਕੀਨ ਸੋ ਅਰਪ ਅਗਾਰੀ ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਦੀਨਸ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ ਜੇਲ, ਜਿੱਧਰ ਰੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਅੱਜ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੀ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਈਏ। ਨੌ ਤਨ ਮਹਿ ਜੋ ਵਰਤੀ ਜੋਤ ਸੁਤ ਮਹਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਦੋਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ 9 ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖਾ ਲੈ ਚੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੋ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਲੈ ਜਈਐ ਅਰਪ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਹਈਐ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੁਗਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚੱਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਭਰਿਆ ਮਨ, ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਓ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ। ਮਹਿ ਬਿਲ ਮੋਹ ਮਗ ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਲੋ ਧਰੇ ਸ਼ੀਗਰਤਾ 300 ਮਿਲੋ। ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਝੋਲੀ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਆ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਲਕ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਫਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਦੀਨਾ ਨਿਜ ਨੰਦਨ ਕੋ ਅਰਪਨ ਕੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਵੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਵੈਰਾਗ। ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇਲਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਮ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਭ ਛੱਡ ਗਏ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਉ ਨਾ ਨਿਭੇ ਹੋ ਸਾਥ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਿੰਦ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਗੋ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਆਖਰੀ 17 ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ? ਵਿਰਲੇ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਖੱਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਈ ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਮਾਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ, ਕਰ ਬੰਧਨ ਉਰ ਕੋ ਡਰਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਮਰਦ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਤਜ ਤਤਕਾਲਾ, ਕਰਤ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। ਰਸਮ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਤਾਂ ਨਾ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤ, ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਬੀਜ ਬਰਾਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੂਚ ਕਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਧਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਚਕ ਉਠੀ ਪਾਏ ਦੋ ਸੁਪਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 1:15 ਵਜੇ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਚਨਚੇਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਵੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਵੀ। ਜੋ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਝੂਠਾ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠਾ? ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਾਦਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤ ਚਿੰਤਾ ਸੋ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ, ਤੋਸ਼ਨ ਠਾਨ ਕਿਸੂ ਨਾ ਜਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ।
ਵੇਖਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਪਰਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਪਲ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਐ। ਸੰਕਟ ਅਧਿਕ ਪਾਏ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬੈਠੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਲਖਤਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਲਾਈ ਅਚਨਚੇਤ ਸੁਪਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੌ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਮਨਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਅਵਨੀ ਬਿਖਤ, ਨੇਤਰਨ ਤੇ ਜਲ ਜਾਤ। ਨਮਸਕਾਰ ਹਿਤ ਕਰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਆਏ ਟਿਗ ਤਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਚਨਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਟਹਿਲਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਮਾਂ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਸੁਣ ਬੈਠੀ, ਮਾਂ ਲਾੜ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਈ ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਸਪੂਤ ਪ੍ਰਵੀਨਾ, ਦੇਖ ਮਾਤ ਦਿਸ਼ ਬੂਝਨ ਕੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਰ ਕੇ। ਤੱਕਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਥਰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇੜੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪ ਲੋ ਆਜ ਨਾ ਮੱਜਨ ਕਰਿਓ, ਨੇਮ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਰੀਤ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਚਿਤਵਤ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਮਾਹੀ, ਮੋਹ ਸੰਗ ਭੇਦ ਕਹੋ ਕਿ ਮਨਾਹੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਏ। ਤੇਰੇ ਗੁਜਰੀ ਦਹੁ ਸੁਪਨ ਸੁਨਾਏ, ਹੇ ਨੰਦਨ ਨਿਸਮਹਿ ਮੁਝ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜੇ ਤੇਰਾ। ਮਾਂ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਝੱਲਦੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਸੌਂ ਜੂ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਪਾ ਦੂ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਗ ਜਾਣ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ 2 ਸੁਪਨੇ ਆਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ, ਕੀ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਈ ਕੋਲੇ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ, ਪੈਸੇ 5 ਨਾਲੀਅਰ ਧਰਤੇ। ਬੇਟਾ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੱਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਅਰਪਨ ਕਰਤੇ ਤੁਮ ਹੋ ਅਗਾਰੀ ਇਮ ਸੁਪਨੋ ਆਇਓ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਬਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਏ। ਇਹ ਰੋਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਧੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਤੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਰ ਸਿਰ ਨਿਆਰੋ ਪਿਕ ਸੁਪਨੇ ਮਹਿ ਭਾ ਦੁਖ ਭਾਰੋ। ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਧੜ ਤੇ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਬਰੂਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ? ਜਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸੀਸ ਵਾਲੀ ਖੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਮਰਦ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਆਓ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ। ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇਗ ਦੇ ਧਣੀ। ਜੱਗ ਦੀ ਤੇਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਸੱਜਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਲੈ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਯਾਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਸੁਪਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਸੌਂਕੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਧ ਜਾਗਦੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੁਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਦਿਨ 3-4 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਬ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮਨ ਥਿਰਤਾ ਕੋ ਪਾਵਤ ਨਹੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਰਜ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਨੇ ਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ? ਪਟ ਹੋ ਸਿੱਖ ਲਗ ਦੇਹੋ ਤੁਰੰਗ ਆਨ ਹੈ ਸੁਤ ਕੋ ਤੂਰਨ ਸੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਮਰਦ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਮਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਕੀ ਔਰ ਭਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਕਰ ਆਓ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਰ ਸੰਗਤ ਕੇ ਮਾਹੇ, ਡੇਰਾ ਕਰਹਿ ਨਿਕਟ ਪੁਨ ਜਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇ, ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਤ ਛਿਨ ਹਟ ਆਵੇ, ਇਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਹਿ ਅਬ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਖਬਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਸੀ ਅੱਜ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸੀਸ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਜਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਜੇਕਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਰਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੀਸ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏ। ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਜਾਣਨੀ ਤੇ ਗਿਰਾ ਦੁਖਾਰੀ, ਪਠਿਓ ਸਿੱਖ ਤੋਰਨ ਕਰ ਤਿਆਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਖਾ ਜਮਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਡਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਵੀ ਵੀ ਰੋ ਪਏ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਲਮ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਿਆ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਿਓ ਹੁਕਮ ਆਗੇ ਸਿੱਖ ਗਇਓ, ਮਗ ਮਹਿ ਮਿਲੈ ਕੇ ਪੁਰ ਥਿਰ ਭਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਖਾ ਤੂੰ ਚੱਲੇ ਐ, ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖਾ ਸਿਦਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਧੰਨੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਡਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਲੈ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਏ। ਤਾਹੇ ਪਠਾਵੋ ਸ਼ੀਘਰ ਸੋ ਆਏ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅੰਤਮ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ? 1400 ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, 25,000 ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ ਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ। ਮਰਦ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਝੁਕਣ ਦੇਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਗਵਨਿਓ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। 5-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਦਾਤਾ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਅਵਲੀਆਂ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਮਖੋ ਅੱਜ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਵਕਤ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਸੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਬਚ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੈਠੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਓ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਪੀ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਹਰ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 6 ਫਰਵਰੀ 2016 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਲੀ ਦਮਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਪ ਵੇਲਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੀਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿੱਠੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਗਵਨਿਓ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕਉ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੂ ਦਵਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।